बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यार्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अज की कहानी इस तरह कि दूर समुंदर च एक जजीरा सी, एक पूरा मुल्क सी। उस मुल्क के लोगों का एक अलहदा ही रिवाज से व्यूअर्स। वो की करते सन कि वो एक साल लिए बादशाह चाहते सन, और जो यकम जनवरी आती सी, पुराने बादशाह नूं चुक के जजीरे की एक साइड से बहुत बड़ा जंगल से शेर, भेड़िए, रिछ, गिद्दड़ और सप, बिच्छू, ठूए, हर शै उत्थे जनाब मगरमच्छ आबाद सन। उन्हों का तरीका वारदात व्यूअर्स ये सी कि वो जो साल मुकना पुराने बादशाह चुक के जाके उत्थे सुट छड़ना, उन्हें कीड़े मकोड़िया ने ते सप ठूए उन्होंने खा लेना करना, आन के समुंदर के साहल च बह जाना जिथे आन के कश्तियां रुकदियां हैं, तो जेड़ा पहला यकम जनवरी ते आ जाना उन्होंने अपना नवा बादशाह बना लेना करना। दूरों एक कश्ती पे आंदी है, उन्हें रोक के वेख्या तो अंदर कोई ओपरा बंदा ही, कोई नवा ही ताजर से, वो को अपना इत्थे शै बेचन आया होना। और जनाब सारे नचन गाण ते ढोल ढमक्का ते लुडियां पान लग पै के आ गया साड़ा नवा बादशाह आ गया। उन्हें उन्होंने मोड़िया चुकया ताजर साहब नूं, तो उन्हें कहा जी बादशाह सलामत कित्थे रह गए? अज तो 7 जनवरी हो गई, तुसीं कित्थे रह गए? तुसीं क्यों इन्नी लेट हो गए? वो ताजर हैरान परेशान कि मैं तो सरकार ताजर हाँ, मैं तुहाडा बादशाह नहीं, अपना बादशाह लभो। कहंदा नहीं, साडे मुल्क दा कानून है, जेड़ा यकम जनवरी 2, 3, 5, 7 जनवरी नूं उतरेगा इस जजीरे तो साडा बादशाह ही होएगा। साल मुक्कन तो बाद जेड़ा पहला बंदा आ गया साडा बादशाह, ते हुण तूं है बादशाह। वो ताजर बड़ा परेशान होया कि मैं बाल बचरदार बंदा, पिछे मेरा सारी दुनिया आबाद है, मैं तेरा बादशाह कद लई बनना है। वो उन्होंने जनाब चुक के एक सब दा गवाह करके लै गए महल च, ते महल जेड़ा अगे बादशाह से उन्होंने फौरन बन्निया ते नाल दे कि चलो जलूस तैयार करो, चलो जलूस तैयार करो, तेन सुट के आइए जंगल च। वो बेचारा ताजर होर परेशान हो गया कि तुहाडा ते बादशाह अगे ही है, तुसीं की मैनू बनाण डए हो? वो आनी जनाबे वाले साडा मुल्क के साडे इत्थे कानून ने, असी बादशाह बनाने 1 साल लई। यकम जनवरी नूं असीं इहनूं बनाया ही बादशाह, हुण यकम जनवरी आ गई, हुण इहनूं असीं सुटने जंगल दे उत्थे कीड़े मकोड़ियां ते शेरां गिदड़ां च, उन्हें नूं खा पी जाना है ते तेनूं बना लिया। हुण तेनूं ही असीं यकम जनवरी जाके अगले साल सुट छड़ना है, ते फिर असीं ना यही साडे इत्थे कानून है, यही असीं अपने प्यो दादे नूं वेख्या करदे ते असां भी हुण यही कुछ करना है। वो जनाबे आलिया ताजर बड़ा परेशान, दुनिया उन्हें वेखी सी, उन्हें सोचा कि केड़ी मुसीबत ते फस गया, वाए मी कि मैं ही क्यों, जिस लोग परेशान हो गया आखते ने। सोच के ना तखीर उहदे ज़हन च कोई आंदी तरतीब आंदा, चलो वेखिए सी, आंदा गल सुन, इनू कित्थे सुटन चले? पुराने बादशाह ने असीं इनू सुटन चले जंगल, कहंदा मैं भी नाल जाना है, उन्हें तुम भी आ जा। वो जनाब उन्होंने भी ना इस तरह कि दौड़े ना सिपाहियों के विचकार एक रेत ते उन्होंने सवार कर लिया, जाके उत्थे जनाब वो एक चट्टान जी तो धक्का देंदे ने बादशाह पुराने नूं। वो थले वेखदे ने उत्तों कि जनाब वो शेर गिद्दड़ सारे आ गए ने, सप बिच्छू ठूए उन्हें दस्सी उन्होंने जनाब चटखार गए ने। ये जनाब रूह तक खौफ तुर गया कि की बगैरती है, मैं तो राह जाते मुसीबत फस गया, मैं भला इस जजीरे ते आंदा ही ना। वापस उन्होंने जनाब महल च लियाया जाता है, उन्होंने दिता जाता है खिलत, बादशाह लिबास, नाले उन्होंने रोटी पानी देंगे ने, क्या खाओ पियो, अज रेस्ट करो, सुबह जनाब तुहानूं संघासन ते बिठावांगे, बड़े देर दी फाइलां रुकियां ने नवे बादशाह दी ढीक च, तुसीं सवेर तो काम शुरू कर देना। व्यूअर्स वो बादशाह जड़ा सी ताजर जेह्ड़ा बादशाह बन गए, बड़े रात सारे उन्होंने कित्थों नींद आनी कि एक बंदे नूं दस दित्ता जाए कि तेरे को 6 महीने या सारियां 5 दिन ने, ते तेनों बाद शेरां गिद्दड़ां अगे सुट छड़ना ते सप बिच्छू तेनों खा लेना, उन्होंने कित्थों नींद आड़ी बेचारे नूं। और रात सोचदा रहा, 2-3 बजे जाके व्यूअर्स उहदे दिमाग च एक दलील आई, उन्हें कहा ठीक हो गया, सौने आ। अगे जनाब शाही खाना पिया, उन्हें खाधा दबल के, समुंदर च हर एक सफर करता ही, भुख भी सी, उन्हें चंगी तरह रोटी भिंजी पहला, फिर आराम नाल सोहणे गद्दे ते आराम नाल बादशाह दे घर पहुंचिया सी, उस सौ गया। सवेरे जनाब उठिया, उन्हें नहान धोन किया, फिर नाश्ता किया, ते महल जान च उन्हें आ गए। मशीर वजीर क्या वो बादशाह सलाम महल लग्गा, पहुंच गया उत्थे। महल लग गया, भख गया, तो गल सुनो, तुसीं मैनूं बनाया है जबरदस्ती, मैं ताजर हाँ, मैनूं तजारत का पता है, तुसीं मैनूं हुण बादशाह बनाता, हुण पहलां मैनूं ये गल दसो, जिस तरह तुसीं हुण मैनूं बनाता, साल बाद लाह भी छड्डोगे, हुण 1 साल जिहड़ा होएगा यह मेरी मर्जी नाल होएगा कि मैं कठपुतली होना है? अगर ते 1 साल तुसीं मैनूं ओह करन दवो जिहड़ा मेरे हक दे विच होए, मेरी मर्जी च होए, मेरे तरीके नाल होए, फिर मैं कबूल करां, ते मैनूं हुणी सुट्टो। तुहाडा कोई की बिगाड़ सकदा? भाई तुसीं मैनूं कतल कर छड्डो, भावें उत्थे सुट्टो, जे ते मैनूं हुक्मरानी चाहिदी देनी जे, ते फिर 1 साल पूरे लई मेरी मर्जी नाल होए। उन्होंने जनाब वाली कि ए सोचियो भी ना कि तुहानूं असीं कठपुतली रखांगे, पूरा 1 साल तुहाडी मन्नांगे सारियां, पर साल बाद चुक के तुहानूं उत्थे सुट के आना, ओह नहीं जी असीं। उन्होंने कहा ओह ठीक है, मैनूं कबूल है, लियाओ फाइलां, जेहड़े जरूरी काम ने जेहड़े
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਿਊਅਰਸ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਨਕਸ਼ਾ ਨਗਾਰ ਸਭ ਕੋ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਕੰਮ। ਜਿਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਪ, ਕੋਈ ਠੂੰਆਂ, ਕੋਈ ਬਿੱਛੂ, ਕੋਈ ਮਗਰਮੱਛ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ, ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ, ਕੋਈ ਬਘਿਆੜ, ਕੋਈ ਚੀਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਲੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਦਰਖਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨਵਰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਹਿਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੋਏ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਲ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੱਲ। ਖੁਦ ਤਾਜਰ ਸੀ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਲੋਕ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਫਿਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਜ਼ਰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਊਅਰਸ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਏ, ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪਾਸ ਕਰਾਏ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਤਾਜਰ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਆਹਿਸਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਫੌਜ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰਾਇਜ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰਾਈ, ਸਟੋਰ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਸਟਾਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰਾਂਦੋਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਾਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਗਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਕਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਕਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਵਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਨਾਬ, ਇੰਜ ਸਟੈਚੂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਇੰਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇੰਜ ਜਨਾਬ, ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ। 6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ 5 7 10 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੋ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਟਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਿਅਮਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾਇਲ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ, ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਦੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ, ਗਿੱਦੜ, ਬਘਿਆੜ, ਸੱਪ, ਠੂਏ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਥੋਂ ਉਡਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਹੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ ਹੁਣੇ ਲੱਭੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਉੱਧਰ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਾਹਦੀ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨੇ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਵਾਸ਼ ਆ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੋ 5 7 10 ਇਹ ਵੀ ਲੇਟ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ 5 7 10 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੁੰਡਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ 40 ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਣਾ 1 ਸਾਲ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੂਏ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਘੋੜੇ ਦੜਾ, ਕੋਈ ਮੁਰਗੇ ਲੜਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ 40-50 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੀ ਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੰਡਾ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤ ਨਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਤਰਮੀਮ। ਇਹ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਰਹਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਡਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਵਾਮ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਊਅਰਸ, ਇਹ ਵਿਊਅਰਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਜ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲ ਛੜਿਆ ਇਸ ਜਜ਼ੀਰੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਜਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੂਟ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਦਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਤਾਜਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਰਕੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਮ ਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਗਰਬੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਮਾਲ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਮਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਤਾਜਰ ਹਾਂ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤਾਜਰ ਨੂੰ ਐਜ ਐਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਲ ਛੱਡੋ ਅਗਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਸਾਇਲ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਖਿਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਮਾਨਾਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਸਾਡੇ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਅਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਰ, ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਬਗਿਆੜ ਤੇ ਸੱਪ ਤੇ ਠੂਹੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਉਹਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।